भुट्टो साहब ने कहा या सानू जेल भेजो तो या मेरे दोस्तों को बुलाओ, मैं इतना कला किधर बन छड़िया ने। असा बड़ा रौला पाया, असं तो खुद आई जाए कोई यार खुदा का खौफ, उन्होंने नहीं माने। जी बेगम साहब ने जल्द मैं बोलिया मैंने गले ला के ना कहती डॉक्टर मेरे बेटे को सरदारी ने कतल कराया। अखीर बेनज़ीर आई, ये उतों के दसते चशमदीद गुआर उन्होंने नौकर कि उन्होंने घरों उतों कट के अपने कमरे चों तरीक के घर कार पाया, एयरपोर्ट तो सीधा दुबई। कहते हैं मैं जरदारी हाकम अली जरदारी का बाप हूँ, उसने मुझे घर से निकाल दिया है, हर चीज़ पर कब्जा कर लिया है, अब मैं मांग मांग के खाता हूँ। रोया। अच्छा भुट्टो साहब ने कहता है कि क्या सारी कहानी सुन के ना कहता है डॉक्टर गो हैड नो बॉडी विल टच यू। हुण फातिमा जिहड़ी है उहते सारी अहलियत जिहड़ी है बेनज़ीर नालों भी वध है। वो साडा डार्कैसट डे सी जिंदगी जिस दिन इहदा विआह होया, और उस तो बाद उन्हें कमर्शलाइज इनू कीता, उहदा काम ही है असीं उसका नाम इस्तेमाल करके। और आर्गूमेंट ये मिलिया कि असीं नवाज शरीफ नाल मुकाबला करना है, ही हैज़ गॉट टन्स ऑफ मनी, अगर साढ़े कोल पैसे ना होंगे तो सीटां कितों लोगे। अमरीका ही भुट्टो साहब नूं मरवाया, अमरीका ही बेनज़ीर नूं मरवाया, लेकिन मनूवर करने वाला जो आ इंस्ट्रूमेंट ये आ। एक मैं वाकया आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब वफाकी वज़ीर थे तो भुट्टो साहब ने आपको कहा कि ये 8 फ्लोर मिल वाले काबू नहीं आ रहे, तो आपने उनके लिए एक अनोखी सज़ा तजवीज़ की जो जिससे बड़ा ववेला भी मचा लेकिन उसका फ़ायदा भी बड़ा। नहीं वो मैं आपको वो क्या वाकया असल में वो भुट्टो साहब ने नहीं कहा था, उस वक्त मैं पंजाब गवर्नमेंट में था जी। अच्छा पंजाब गवर्नमेंट 2 वाक़े ऐसे हुए, एक पुलिस हड़ताल पर जी, पुलिस भी कभी हड़ताल पर गई है। अच्छा उस विच असी मीटिंग हुई कैबिनेट की, सारिਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ करना चाहिए, मैं क्या जी करना ये है कि इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਰੱਖੋ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਕੀ। हाँ मैं क्या साढ़े मैं क्या पीपल गार्ड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ वर्दी वाले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पुलिस की जगह खड़े कर ਦਿਓ ना, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 8 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇਗੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਅਖੀਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਬਣਾ ਛੜਿਆ, ਤੂੰ ਆਈ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਗਾਰਡ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸੇ ਕੱਖ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਕਿ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜਲਸਾ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ, ਆਟਾ ਖਰਾਬ, ਫਲਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਮਿਰਚਾਂ ਇੰਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤੀਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆਉਣ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜਲਸੇ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। क्या मतलब, मैं क्या मतलब ये है कि तुहाडे सिफारिशी छोड़नगे नहीं, कोई MNA आ गया, कोई वजीर आ गया तो मैं की करा, मैं रिजल्ट अगर देने नहीं तो फिर मेरे मामले दखल कोई ना दे। अच्छा ये अजे गल्लां कर ही रहे हैं ना, बाहर लान में बैठे होते गवर्नर हाउस, उधरों भुट्टो साहब का फोन आ गया, उधरों इन्हें फोन जिसने सुनिया उन्होंने अपनी कोई गल करके तो कहते डॉक्टर नूं मैं एक टास्क दिता है तो मनता नहीं पिया तो हैं। अच्छा उन्होंने कहानी कोई पाई सुना, उन्होंने कहा मुझे टेलीफोन वो हाँ क्या बात है। मैं उन्होंने दसिया मैं कि जी मैं काम करना चाहता बहुत अच्छा है लेकिन मैं रिजल्ट नहीं दे सकता इतने क्योंकि इन्हों में दखल देना है, और ये मौजूदा सिस्टम जो जज भी वेख देंगे अगों भी वेख जाते, लेबार्टरियां वाले वखरे दे देंगे उधर, तो मैं रिजल्ट देने नहीं ना, फिर मेरी बदनामी होएगी, लिहाजा मैं। अच्छा भुट्टो साहब ने कहता कि क्या सारी कहानी सुन के ना कहते डॉक्टर गो हैड नो बॉडी विल टच यू है। हुण आया ना सवाल। इस तो बाद फिर मैं इंचार्ज बन गया और आटे दी मिलां सब तो ज़्यादा रौला जिहड़ा तुसीं गल कीती। अच्छा उन्हां मिलां नूं पहले मैं गवर्नर हाउस बुलाया, दरबार हाल एक सब तो वड्डा उत्थे जगह है जिथे मलका विक्टोरिया आई सी, उस दरबार हाल विच इन्हां नूं हाई टी मैं दित्ती और नाल हत्थ बन के एक अर्ज़ की कि मैनूं यह टास्क मिले मेहरबानी करके तुसीं मेरे नाल तावन करो तो आटा खालस होना चाहिए, बस मेरा एक 1 पॉइंट टारगेट है। और उस तो बाद तुसीं दसो तुहाडे की मसाइल हैं ਜਿਹੜੇ मैं गवर्नमेंट को ठीक कराओ। उन्होंने लीडर शीडर उन्होंने आख्या जी गल ये है कि सानू पिसाई घट देंगे रेट तो असी उधरों फिर पूरा करते हैं दाद भला
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਫਰਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰੀਫਾਂ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ 5-7 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਣ ਮੋਸਟ ਔਰ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਲੀਡਰ ਅਫਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। 8 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਿਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਲੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਲੂਪ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੌਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦੌਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਗੜੇ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫਲਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਆਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਰਕਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ TV ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਫਦ ਬਣਨਾ। ਵਫਦ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਠਾ ਇੱਧਰ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਲੇ ਕਈ ਉਹ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਿਆ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੀ ਦੇ। ਡਰਾਮਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੰਨ ਫੜਵਾਏ? ਹਾਂ ਕੰਨ ਫੜਵਾਏ, ਔਰ ਕੰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਕਿ ਛੱਤਰ ਵੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵਕਤ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇਤਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਅੜੂਤ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਆਟਾ ਖਾ ਲਸ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਈ ਬਰੀਫਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਬਰੀਫ ਭਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰਾ ਦੀ ਮਿਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਗਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ TV ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਲਿਖਾਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮੁਕਾਲ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੱਦੀ ਕਰਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਅਖੀਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਪ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ PC ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਟੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਫੇਸ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ।
ਅਖੀਰ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਸਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੁਵਤ। ਅਸੀਂ 8-10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਡਿਫੈਂਸ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਮੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਪੈ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਤਨਾ ਅਮਨ ਸਲੂਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮਦੀ ਆਈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੁੱਟੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮਰੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ, ਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵਗੈਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕਿਧਰ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਸਰ ਕਰਦਾ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अपना ज़िया जी, सर तो आप फिर आ जाएंगे 30 दिन 90 दिन के बाद आपने फिर आ जाना है, लोग पड़े आप पॉपुलर हैं, मतलब वो दाजे तू कर रहे हैं। अच्छा, सर साढ़े सामने मौजूद ही। खैर, लेकिन भुट्टो साहब ने फिर उन्होंने आखिर बुलाओ, उन्होंने सानू सारियां नू बुला के फिर मुख्तलिफ जगह तो उत्थे सिंध हाउस लॉज किया। और शाम नू 4 बजे आती सी गड्डी, 2 गड्डियां आंदियां सन, उन्होंने बिठा के प्रेजिडेंट हाउस, फिर चाह असीं उन्हां नाल पींदे हैं, फिर उत्थे लतीफे ते गप्पां। और भुट्टो साहब जान के मतलब लोगों को शो करने वास्ते नाल भी चीज़ां जी फौज दी आई कह के सानू परवाह ही नहीं। अच्छा, एक दिन क्या होया कि ये ज़िया उल हक मिलन गया भुट्टो साहब जी। भुट्टो साहब ने सानू भी बुला लिया, असीं अज कुर्सियां ते बैठे, शेख रशीद, डॉक्टर गुलाम हुसैन, ये सारे, और एक भुट्टो साहब ते ये उत्थे नाल। कहते सर आप ये है, भुट्टो साहब ने बड़े गिले की थी, यार मैंने फ़ौज के लिए ये किया और इससे तो बेहतर था मुझे गोली मार देते। ये नहीं सर, वो हालात ऐसे हो गए थे, आप फिर आ जाएंगे। सर कोई मसला है तो मुझे बताएं। कहते मेरा कोई मसला नहीं, इनसे पूछ लो। अच्छा, शेख रशीद साहब बादशाह अल्लाह बख्श है, उनको कहते हाँ शेख साहब आप बताएं, कोई आपका मसला पूछिए। हाँ जी, मेरी बेगम प्रिंसीपल लगी सी, उन्होंने कट दिता नहीं, मेरे पास एक 303 की राइफल सी, वो चुक के ले गए। अच्छा, भुट्टो साहब ने जरा चेहरे का रंग बदलिया गया, अगों मेरी बारी आ गई। मैंने पूछते हाँ डॉक्टर साहब आपका कोई मसला? मैं कहा नथिंग। अच्छा, किची वट के ना जिस दिन होंगे ना, नथिंग क्या ना, मेरा ख्याल है मेरा थुक भी वो मूँह तपिया होना। और भुट्टो साहब मुस्कुराए थोड़े जे, फिर इस सारे लाइन लभ गई, नथिंग। अच्छा, उधरों जो वापस इन्होंने किया ना सानू इत्थे आए अपने बखड़ के घर उत्थे इस्लामाबाद, उत्थे मीटिंग हुई, मैं उसका सैकटरी जनरल सा। मैं क्या सर कोई पता नहीं है जे फिर मार्शल आया तो फिर कोई अरेस्ट कर लैन तो उस तो बाद प्रेजिडेंट किनू बनावांगे? उन्होंने कहा शेख रशीद वाइस प्रेजिडेंट वही बनेगा। अच्छा, और मैं क्या शेख रशीद साहब नू अगर कोई जेल ले जान तो फिर उन्होंने कहा कि शेख रशीद बताएगा कि नॉमिनेट कौन करेगा, उसका काम है। अच्छा, ये तो हो गया फैसला, मेरी मौजूदगी और भी सारे उसे आए। लेकिन बाद में कोई ऐसी सूरत हाल बनी कि इन्होंने शेख रशीद वाइस चेयरमैन बनाने की बजाय बेगम साहबा ने बनाया, क्योंकि जतोई शतोई तो ये जो कुछ सन ना वो इन्हों के ज़्यादा हक पे सन, भाई शेख तो काबू कोई नहीं आना। फिर माई खैर वो बढ़ गई, असी भी नहीं सी उन्होंने खिलाफ कि वो साड़ी माँ है, बन गई, ठीक है।
उस तो बाद वो रहे और फिर जिसले सानू इन्ना चुक्के उत्थों जेल विचों तुहानूं पता है हवाई जैक जहाज़ होया तो किस्सा हाँ जी, ਅਸੀਂ हाईजैक वाला ਸਾਨੂੰ किस्सा ਹੱਥਕੜੀਆਂ 'ਚ सर। ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ दमिश्क ले। ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋੜਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਬੁਲਾ ਲਏ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਪਾਉਣ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਰੂਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਆਈ ਨਾਲੇ ਗੈਰਤ ਵੀ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਭੱਜ ਗਈ ਉਹ ਖੂਨੋਂ ਉਹ ਪੈ ਦਵਾਈ ਗਈ 5-7 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਤਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਪਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ ਟਕੋਰ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤਾ ਬਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਠਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੋਰ ਕਰੇਜ ਆਈ ਲਾਈਕਡ ਇਟ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਸ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਲੂਟ ਕਰ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸੋ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਖੈਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਦੂਆ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਲੈ ਗਏ ਦਮਿਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਸਦ ਉਹ ਸਦਰ ਸੀ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਆਈ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਟੋ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਾਇਲਟ ਭੇਜੇ ਸਨ ਔਰ 7 ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਐਸੀ ਵਧੀ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਕ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਨਾਲ ਅਤੇ 10-12-15 ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਏ ਕੁੱਲ ਅਸੀਂ 52 ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੀਬੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਫਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ MNA ਉਹ ਕਰਨਲ ਕਦਾਫੀ ਤੇ ਕਰਨਲ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਆਖੇ ਦੋਏ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾ ਖਜਰ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਰੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੋ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਭੇਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਥਰੂ ਦੀ ਐਕਟ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਈਜੈਕ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਏ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਸਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ
ਇਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਜੈਕਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਸੀ UNO ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫੈਲਡਮੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਲਡਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬਲੱਡਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੁਲਾਈ UNO ਦੀ। ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚੀ ਬੀਚੀ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਸ਼ਿਕਟ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਐਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, 2 ਉਸ ਮੁਲਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, किधर भेज रहे हो। फैल्डमैन कहता है फिर डॉक्टर हमने जो इंक्वायरी कराई है उसमें ये था कि इस बंदे ने बड़ी सफ़र किया है, 4 साल इसने जेल भी काटी है, अनकरप्टेबल है, फलान है, और ये है, ये वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता था, इसका और कोई मिशन नहीं था, कोई माल नहीं बनाया। यानी मेरी उधर बड़ी तारीफ हुई। और UNO वाले ने इन्होंने कहा कि एक डॉक्टर गुलाम हुसैन नूं दी बेस्ट वेलफेयर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड शुड बी गिवन। इस वास्ते असीं उत्थे भेज रहे हैं। बाकी रह गई अंग्रेजी, हर बंदा उत्थे अंग्रेजी जानता है। और फैल्डमैन के आखिरी लफ्ज़ ये सन कि डॉक्टर यू विल नेवर रिग्रेट। मैं 35 मुल्कों गया, नथिंग लाइक स्वीडन। कई लोग जो सन मेरे दोस्त अंदर जो पिंडा च वो आखिया है पोजीशन तेन जी मिल गई है सैकटरी जनरल फैडरल मिनिस्टर, इस जी पोजीशन है ये 7 पुश्तां तू सवार सकता है, मतलब माल। मैं कि जिस रब ने मैनू इत्थे पहुँचाया है वो ही रब मेरे बच्चों का नहीं। और फिर रब ने वो कबूल किया, और मैं स्वीडन, और स्वीडन इज़ अवर सेकंड नेम। सारे बच्चे तालीम मुफ्त, हर शय मुफ्त। मैं कि हुण 1000 किस नस्ल भी उत्थे रह सकती है, तुसीं 7 पुश्तां आखदे जी। गॉड जिस तरह रिवार्ड वेखो ना रब दा। मैं अगर करप्शन नहीं की, कुछ नहीं, मैनूं रिवार्ड वेखो। मेरा हुण हालत ये आई है, हुण कोरोना फसाए है कि गर्मियां मैं अपने बच्चों कोल गुजारदा सा, सर्दियां मैं इत्थे गुजारदा सा। सर्दियां इस वास्ते कि इन्हां नाल कनैक्शन मेरा रवे, इत्थे मेरी मौजूदगी जिहड़ी है वो भी उन्हां वास्ते हौसला है। और इत्थे भी रह के मैं इस्लामाबाद जिसले रहिंदा हां, कोई किसी नूं दाखिल करा दित्ता, किसी नूं नौकरी करा दित्ता, किसी नूं फोन कर दित्ता, किसी, मतलब आई वाज डूइंग व्हाट आई कुड। अच्छा सर, ये बताएं कि बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ताल्लुकात कैसे थे? देखो, मुर्तज़ा जब उनके करीब हुआ ना जी, पहले बेनज़ीर आने ही नहीं देती थी मुर्तज़ा को, वो ज़बरदस्ती आया और आके फिर उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली, पीपल पार्टी, शहीद भुट्टो ने बनाई। जी। तो उसने इनको तलाक दे दी जुल्फ़िकार वालों को जी। उसने देसी सियासत शुरू की और उसने दौरे शौरे शुरू किए। और उसके बाद उसका ये मौक़िफ़ था बेनज़ीर के ख़िलाफ़ मुर्तज़ा का कि करप्शन जो हो रही है ज़रदारी के कहने पर, और जो तुमने मिनिस्ट्री कबूल की है उसमें डिफेंस तुम्हारे पास कोई नहीं, फॉरेन अफेयर कोई नहीं, 3-4 महकमे जो बड़े थे वो फौजियों ने अपने पास रखे हुए हैं। तो या तो मिनिस्टर बनो फुल फ्लेज्ड, और या फिर अपोजिशन में बैठो। ये कंप्रोमाइज़ क्यों किया है? बस उनका ये झगड़ा था। फिर वो उसके बयान भी आते थे इतने गर्म सर्द। अभी हम उनके पार्टी के साथ ही, बेनज़ीर के साथ ही थे। लेकिन ये भी बड़ी बात आपको सुनने वाली है, मैं एज ए वेल विशर ऑफ पीपल पार्टी मैंने बेनज़ीर से टाइम लिया। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। कहती हैं कल मैं लाहौर जा रही हूँ तो वहाँ आ सकते हैं। मैं कहा आ जाऊँ। गवर्नर हाउस में ही हमारी मुलाकात हुई 1 to 1। मैंने उसको कहा कि ये भाई तुम्हारा जो बयान दे रहा है ना, हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। वो कहते हैं तुम चोखा पता है, कहा हुआ वैसे नहीं तुसी दो, और खुदा के लिए इनकी कोई पैचअप होना चाहिए इसको। और मेरी एक तजवीज़ है, तजवीज़ मेरी ये है कि बेगम भुट्टो को आप गवर्नर सिंध बना दें, और उसमें अगर लियाकत अली की बेगम बन सकती गवर्नर तो ये क्यों नहीं बन सकती। और उसमें ये होगा उनको भी प्रोटोकॉल मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, सलूट तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगी और थोड़ा पैचअप अखीर में हो जाएगा। अच्छा, उन्हें कहा हाँ वो अच्छी है, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, वो अपनी जनानियां ने कहानियाँ शुरू कर दी। अच्छा, मैं ये अजय 8 दिन गुजरे नहीं तो ये कत्ल हो गया इक़्तिदार।
ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ को ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਸ਼ਰ ਇਹ ਉਹ 4 ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੰਮ ਵਟ ਮੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਦੈਮ ਐਂਡ ਵੀ ਜੁਆਇਨਡ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ जनरल बना ਦਿੱਤਾ। शाहनवाज के साथ क्या हुआ? शाहनवाज की जी बीवी जो थी ना, वो इन्होंने विन ओवर कर ली, वो भी काबुल की थी। और उसका बाप जो एम्बेसडर अमेरिका में भी रहा था, वो सारा चक्कर उसने चलाया। और मोहतरमा को तीनों बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ के अलावा बेगम साहबा को जब ये अच्छा अब सुनो जी, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ 70 ਕਲਿਫਟਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਤਰੀਕ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੁਬਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਚੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 70 ਕਲਿਫਟਨ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਗਮ ਗਨਵਾ ਬੀਬੀ ਔਰ ਫਾਤਮਾ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾੜਕਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਅਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ 8 ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਖਾਤੂਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾਜ ਖਾਲਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਸਟੇਟ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਪਗੜਾ ਸ਼ਗੜਾ ਬੱਧਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਕੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਟੂਆ ਕੱਢਿਆ, ਬਈ ਇੱਕ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरी अर्ज़ सुने। वो चशमदीद गवाह है, और महाराज झूठा था ना जी। अच्छा, उन्होंने कहते कि तुम कौन हो? कहते हैं मैं जरदारी, हाकम अली जरदारी का बाप हूँ, उसने मुझे घर से निकाल दिया है, हर चीज़ पर कब्जा कर लिया है, अब मैं मांग मांग के खाता हूँ। रोया। उस तो बाद भुट्टो ने, हालांकि हाकम अली जरदारी ਜਿਹੜਾ ਸੀ MNA ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਸਲਾਕ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਨੋ ਲਿਫਟ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ज़िया नाल मिल के शादी शुदी का चक्कर होया। तो यह हालत, लेकिन मुकाफात अमल की कहानी सुनो। ये आप इन्होंने जिसले ब्रेन हैमरेज हो गया, ऐसा पिंप्स भी 60 दिन रहा बेहोश, तो ये प्रेजिडेंट आ ये उन्हें वेखण तक नहीं आया। वो साडा डार्कैसट डे सी जिंदगी जिस दिन इहदा विआह होया, और उस तो बाद उन्हें कमर्शलाइज इनू कीता। उहदा काम ही है सी उसका नाम इस्तेमाल करके बेनज़ीर नूं अपने चाले ते चाड़ लिया, और आर्गूमेंट ये मिलिया
कि ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਾਟ ਟਨਸ ਆਫ ਮਨੀ। अगर साढ़े को पैसे ना होंगे तो सीटा कितों लोगे। बेनज़ीर साहिबा के कत्ल के पीछे कौन आपकी नज़र में, आप क्या समझते हैं, उनकी शहादत कैसे हुई? मेरे को अगे भी ये सवाल पूछा गया कई बार। मैं क्या जिसने जिन्होंने मुर्तज़ा नूं कतल किया है ना, ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਵਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ जी। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੂਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ। और फिर जिन्हें पुलिस वाले मारिया वो सारे प्रमोट होते हैं पे। यार कुछ तो खुदा का खौफ। अज तक उसका फैसला नहीं होया, अज तक अदालत में नहीं केस गया, अज तक अदालतों कोई कन्विक्ट नहीं होया। वो सारे IG बने, प्रमोशन हो रही हैं। सर आज की पीपल्स पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? मैं ये पीपल पार्टी समझ देना, बल्कि मेरा एक लफ्ज़ काफ़ी मशहूर है, मैं कि असी पुट्टो पार्टी हाँ, ये लुट्टो पार्टी। ये इज्जत वेच के पैसे कमाने लोग हो, असी मुल्क बनाने ले आए हैं, ये माल बनाने ले। सो मैं तो इस पार्टी को उस लिए छोड़ दिता जिससे मुर्तज़ा का कतल होया, और मेरा सही फैसला। क्योंकि अगर पुट्टो के वफादार हैं यार, पुट्टो के और माँ वो पई आती है गवाही फलां अरसेज मौत, फिर साडा की आके उन्होंने ना रहने का। असी खुद गर्ज होंगे तो फिर होर भी बतेरे है, होर भी कई पार्टियां सानू आके। मैं क्या मेरा प्यो है सियासी जुल्फकार अली पुट्टो, वो अजे ना कोई लीडर तुहाडे कोल है, ना सदियां पैदा होंदा। मैं अज भी उहदे नाल कम वट में 4 साल में जेल भी कटी 302। सर आपने सियासत में बड़ी गहरी, आप उसके अंदर रहे हैं, तो आज की जो सियासत है उस पर ज़रा कोई बात करें कि ये यार मैं ये नई तब्दीली जो आई थी ना इमरान पर, मुझे भी कुछ उम्मीद सी कि ये बंदा कुछ करेगा। एक करू टाइप है बेसिकली, इहदा जो एलीमेंट है ना वो एक करना चाहते हैं, अस्पताल बनाओ कर, यूनिवर्सिटी कर, करू है ना। और एक बैनुल अक़वामी तौर पर इहदा नाम इधर चमकिया, लोग इनू जानते हैं, अच्छे लफ्ज़ जानते हैं। हुण ब्रैडफोर्ड का यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना कोई सौखा है, किसी होर भी दस उन्होंने कोई बनया। अच्छा ये सारिया गल्लां आईयां, लेकिन मुझे अफसोस नाल कहना पैंदा है कि जिन्हां मत नूं दित्ती ना इलैक्टेबल दी, इलैक्टेबल जिहड़ी लानतां पुरानियां आईयां वो सारियां चमोड़नियां नाल, और उन्हां तो बगैर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकदा। ये भी गल ठीक है। लेकिन मैं कहना अगर ये जुल्फकार ये पुट्टो जिहड़ा ना इमरान खान अगर अपोजिशन च रहिंदा तो मैं समझदा उहदी सही ग्रूमिंग उसलै हुंदी और स्टेट क्राफ्ट्स उसलै उहनूं पता लगदा। सारे पुट्टो दी नकल मार देन, लेकिन पुट्टो ने 10 साल अयूब खान नाल गुजारे, स्टेट क्राफ्ट तो आई जीनियस वो अगे आ बना जमातू, और उस तो बाद उसकी जो कैलीबर आ कोई जमना ही नहीं। सो उस को सिख के पुट्टो साहब तो को जो आया सी, पुट्टो साहब आए वो अयूब को वो ये कम आया, साढ़े कम आया, मुल्क के कम आया। और बैनुल अक़वामी तौर पर मेरी ये बैनुल अक़वामी तौर पर साख आई, लेकिन स्टेट क्राफ्ट नेल उत्थे मार पई। समझ आ गई। हुण भी मैं समझदा कि अगर तुसीं सही माने चुको इंसाफ करो, साडा कोई एडा इन्हां नाल तलक नहीं कि मैं उन्हां दा कोई तबला नवाज हाँ, लेकिन कंपैरेटिव अकाउंट विच करो मुकाबला उन्हां दा, तो फिर भी यही चंगा लगदा। इहदा आल्टरनेटिव किहड़ा जी? आल्टरनेटिव कोई नहीं। लेकिन हैं वो भी लानतां ते जड़ियां इहदे नाल चमुड़ियां लानतां वो भी इनू लैड भी। समझ आ गई। अच्छा, और दूसरी गल ये है कि सियासत विच यही पढ़ाया गया सबक कि एक बार जो कमिट करो उन्होंने ऑनर करो, फिर वो तो बैक ना करो, यानी यू टर्न ना लो, वरना क्रैडिबिलिटी जाती है। और सब तो वड्डा सरमाया सियासत में जो है वो क्रैडिबिलिटी है, वो बाजारों नहीं लभदी, वो पैसे नाल नहीं लभदी। करैक्टर जड़ा है और करिश्मा जड़ा है और कुर्बानी जड़ी है वो कमांड रिस्पैक्ट करती है। रिस्पैक्ट हर कोई मंगता है, एवरीबॉडी डिमांड्स रिस्पैक्ट, देर आर फ्यू हु कमांड रिस्पेक्ट। ये बात। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि आपकी जो पीपल्स पार्टी शहीद जो है वो एक्टिव क्यों नहीं है? अच्छा सवाल, अच्छा सवाल जी।
ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 70 ਕਲਿਫਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਇਨ ਕਰ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਅਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ 5-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਥਰ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੁਲਾਏ ਆਏ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟੋ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਸ਼ਰਬੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਲਿਆ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੂੰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ। अच्छा, उन्होंने जो आखिरी फिक्रा मैंने किया सी वो मैं तुहानू दस्सिया, कहती है डॉक्टर साहब ये 70 क्लिफ्टन में हमने कोई शहीदों की फैक्ट्री लगा रखी। अगों बस गल मैं उन्होंने नहीं है, फाइनल मेरा ये है कि अगर तू प्रोएक्टिव ना होई तो असी भी एक्टिव नहीं होना। तू घर बैठ, असी भी घर बैठ। 50 साल 60 साल तुहानू दे चुके हैं, अनबलैमिश दे चुके हैं। ਉਹਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਬਲੈਮਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਭਾ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਦ ਹੈ ਫਿਰ। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत सारी मेरे इल्म में इजाफा भी हुआ है और बहुत सारी बातें जो है जो मैं पूछना चाहता था वो आपने खुद ही माशाल्लाह। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अच्छा, मेरे को और कुछ है, मैं खरा माल मेरे को, मैं हाँ जी, बिल्कुल मिलावट नहीं, बिल्कुल।